आज सेसन आम डिस्कसन करवा पे पेडागोजी किसी इंपोर्टाट क्वेश्चन गुड़ाक एमें डिस्कसन करवा यहाँ हूँ आपण मक टेस्ट 5। तो चलतु आरंभ करवा क्लास। तो फास्ट क्वेश्चन रही हरलोकों मतरे आद्य बाल्यवस्था बयस सीमा केते। आद्य बाल्यवस्थार बयस सीमा केते पिला माने 2 ରୁ 6 वर्ष ना 6 ରୁ 10 वर्ष ना 2 ରୁ 10 वर्ष ना 0 ରୁ 6 वर्ष पिला माने मने रखिबे। आद्य बाल्यवस्थार बयस सीमा हो 2 ରୁ 6 वर्ष। राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए पिला माने। नेक्स्ट देखिबा शिक्षार्थी मानकर आचरण अनुधान करने केउं पद्धति अवलंबन करा जाय थाए। शिक्षार्थी मानकर आचरण अनुधान करने केउं पद्धति अवलंबन करा जाय थाए। पर्यवेक्षण ना साक्षात्कार ना स्वपरीक्षण ना उपरोक्त समस्त कोडा राइट आंसर। या राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त समस्त पद्धति अवलंबन करा जाय थाए। माने रखिबे ऑप्शन नंबर डी पिला माने। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही विकासर केउं अवस्था शिशु ठीक व भूल मध्य पार्थक्य बुझी पारे। विकासर केउं अवस्था शिशुर ठीक व भूल मध्य पार्थक्य बुझी पारे। शैशव अवस्था ना आद्य बाल्यवस्था ना प्रांत बाल्यवस्था ना प्राक कैशोर अवस्था कोडा राइट आंसर। या राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी आद्य बाल्यवस्था। आद्य बाल्यवस्था शिशु भूल व ठीक मध्य पार्थक्य जानीपे मन रखिए ऑप्शन नंबर बी पिला माने। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही केउं उक्ति विकासर नियम को बुझाऊँच। तो 4टी ऑप्शन देछि पिला माने। तो भितर कोडा गुटे विकासर नियम गुटे बुझाऊँच पिला माने। ऑप्शन ए रही विकास सर्वदा समान भाव में घटी थाए। तो यहाँ विकासर नियम को बुझू ना पिला माने। विकास सर्वदा समान भाव में घटी न थाए पिला माने। बी रही विकास समाज केन्द्रिक अटे। तो यहाँ भूल अच्छी पिला माने। बी रही विकास एक धारावाहिक प्रक्रिया। तो यहाँ ठीक अच्छी। तो विकास नियम को बुझाऊँच विकास एक धारावाहिक प्रक्रिया मन रखिबा। विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया हे ना पिला माने। विकास एक गुणात्मक प्रक्रिया को बुझेबो। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर विकास एक धारावाहिक प्रक्रिया। नेक्स्ट देखिबा बुद्धि संपर्क दुई उत्पादक तत्पर प्रवर्तक किए। बुद्धि संपर्क दुई उत्पादक तत्पर प्रवर्तक किए के पिला माने स्पियरमैन ना गाल्टन ना बिने ना टॉरमन पिला माने कोडा राइट आंसर। या राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए पिला माने स्पियरमैन मन रखिबे ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही केउं धारणा गठनर ठीक क्रम अटे। तो 4टी ऑप्शन देछि पिला माने। तो भितर को केउं क्रमटी ठीक अछि पिला माने। ऑप्शन ए देछि सूक्ष्म दर्शन तापर देछि इंद्रियानुभूति देछि पृथकीकरण देछि तापर देछि सिद्धांतीकरण देछि। बी रे देछि इंद्रियानुभूति पृथकीकरण सूक्ष्म दर्शन सिद्धांतीकरण देछि। सी रे देछि इंद्रियानुभूति सूक्ष्म दर्शन सिद्धांतीकरण पृथकीकरण देछि। डी देछि इंद्रियानुभूति सूक्ष्म दर्शन पृथकीकरण सिद्धांतीकरण देछि। तो केउं क्रमटे ठीक अच्छी पिला माने कोडा राइट आंसर। या राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी पिला माने इंद्रियानुभूति सूक्ष्म दर्शन पृथकीकरण सिद्धांतीकरण यही क्रमटी ठीक अच्छी मन रखिए। इंद्रियानुभूति माने शिशु इंद्रिय द्वारा ज्ञान आहरण करथाए। तापरे आहरित ज्ञान को सूक्ष्म भाव में चिंता करी पृथकीकरण करिथाए मन रखिए। तापरे सिद्धांत उपनीत होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा अंतर्निवेशी शिक्षार अर्थ कौन पिला माने। तो अंतर्निवेशी शिक्षार अर्थ कौन भिन्नक्षम शिक्षार्थी शिक्षण सुजोग ना सबु वर्गर शिक्षार्थी अधिकार शिक्षण सुजोग ना शिक्षण रे आगुआ पिला अधिक गुरुत्व ना शिक्षण रे पछुआ पिला अधिक गुरुत्व। अंतर्निवेशी शिक्षार अर्थ कौन हम कोडा राइट आंसर। या राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी सबु वर्गर शिक्षार्थी अधिकार शिक्षण सुजोग मन रखिए। यहाँ अंतर्निवेशी शिक्षा कहुई ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही केउंटी मूल्यवानर एक उदाहरण। तो भितर पिला माने कोडा गोटे मूल्यवानर एक उदाहरण पिला माने। एक देछि हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा खाता देखा। 2 नंबर देछि श्रेणी परीक्षा खाता देखा। तो भितर कोडा हम राइट आंसर मूल्यवान भितर कोडा हूँ गोटे एग्जाम्पल पिला माने। तो एमानक कौन नुहे पिला माने। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही डेलों अभिज्ञता शंकुरे सर्वप्रथमे कौन रही
ଡେଲଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ଶଙ୍କୁରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କ'ଣ ରହିଛି ପିଲାମାନେ? ମୌଖିକ ସଂକେତ ନା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି ନା ପରୋକ୍ଷ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି ନା ଦୃଶ୍ୟ ସଂକେତ ରହିଛି ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ମୌଖିକ ସଂକେତ ରହିଛି। ଡେଲଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ଶଙ୍କୁରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ମୌଖିକ ସଂକେତ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ଦୃଶ୍ୟ ସଂକେତ ରହିଛି। ମନେ ରଖିବେ, ତାପରେ ରହିବ ପିଲାମାନେ ରେଡ଼ିଓ ରହିବ, ଟେପ୍ ରେକର୍ଡ଼ର ରହୁଛି ପିଲାମାନେ, ସ୍ଥିର ଚିତ୍ର ରହୁଛି, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଥାଉଛି, ସବୁ ଥାଉଛି। ମନେ ରଖିବେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ଉପକରଣ? ତ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ଉପକରଣ ପିଲାମାନେ? କଳାପଟା ନା ପ୍ଲାନେଟ୍ ବୋର୍ଡ଼ ନା ଏପିଡେସ୍କୋପ୍ ନା ମଡ଼େଲ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଏପିଡେସ୍କୋପ୍ ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ଉପକରଣ। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ଉପକରଣ? ଏପିଡେସ୍କୋପ୍ ହେଇଗଲା, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ, ଟିଭି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ସ୍ଲାଇଡ୍, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର, ଏସବୁ ହେଉଛି ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ଉପକରଣ ପିଲାମାନେ। କଳାପଟା ଆଉ ପ୍ଲାନେଟ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପକରଣ। ମନେ ରଖିବେ, ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପକରଣ ପିଲାମାନେ, କଳାପଟା ଆଉ ପ୍ଲାନେଟ୍ ବୋର୍ଡ଼। ମଡ଼େଲ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ମଡ଼େଲ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଉପକରଣ। ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଥିପାଇଁ ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ପଦ୍ଧତି ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ? କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ପଦ୍ଧତି ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ ପିଲାମାନେ? କୌଶଳ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ନା ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ନା ପାଠ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ନା ଅନୁସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ? କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପିଲାମାନେ, ଅନୁସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅନୁସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଥିବାରୁ ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ, ଅନୁସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଅଭିନୟ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଅନୁକରଣର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍? ଅଭିନୟ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଅନୁକରଣ ପିଲାମାନେ? କ୍ରିୟାତ୍ମକ ନା ଜ୍ଞାତ ନା ଅଜ୍ଞାତ ନା ସହାନୁଭୂତି? ମନେ ରଖିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଜ୍ଞାତ ଅନୁକରଣ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଜ୍ଞାତ ଅନୁକରଣ। ଜ୍ଞାତ ଅନୁକରଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଜାଣିଶୁଣି ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଅନୁକରଣ କଲେ ତାକୁ ଜ୍ଞାତ ଅନୁକରଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ। ଯେମିତିକି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖି, ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅଭିନେତାମାନଙ୍କ ଦେଖି, ଭାଷଣ ହେଇଗଲା, ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଇଗଲା, ତ ଏସବୁ ହେଉଛି କ'ଣ? ଜ୍ଞାତ ଅନୁକରଣ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଅନୁକରଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖାଯାଉଥିବା କ୍ରିୟାକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର କ୍ରିୟାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିଲେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଅନୁକରଣ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତିକି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ଜଣେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳାଳି ବ୍ୟାଟ୍ ଉଠାଇଲେ ଦର୍ଶକମାନେ ମଧ୍ୟ ହାତ ଉଠାନ୍ତି, ଜଣେ ତାଳି ମାରିଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଳି ମାରନ୍ତି, ସେଇଟା କହିବା ଆମେ କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଅନୁକରଣ କହିବା। ଆଉ ଅଜ୍ଞାତ ଅନୁକରଣ କ'ଣ? ନିଜ ଅଜାଣତରେ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ଅନୁକରଣ କରିଥାଉ, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଅଜ୍ଞାତ ଅନୁକରଣ କହିଥାଉ। ଆଉ ସହାନୁଭୂତି ସୂଚକ ଅନୁକରଣ ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ନୀରବ ରହିଲେ ଆମେ ନୀରବ ରହୁ, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ହସିଲେ ଆମେ ହସୁ, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ରାଗିଲେ ଆମେ ରାଗୁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ସହାନୁଭୂତି ସୂଚକ ଅନୁକରଣ। ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, ଶିଶୁର ଶିକ୍ଷଣ ସାମର୍ଥ୍ୟ ମୁଖ୍ୟତଃ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ? ଶିଶୁର ଶିକ୍ଷଣ ସାମର୍ଥ୍ୟ ମୁଖ୍ୟତଃ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ? କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ପିଲାମାନେ? ପରିବେଶ ନା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ନା ପରିଭ୍ରମଣ ନା ପରିପୋଷଣ? ମନେ ରଖିବେ, ପରିପୋଷଣ ପିଲାମାନେ। ପରିପୋଷଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, ପାରଦର୍ଶିତା ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ? ପାରଦର୍ଶିତା ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ପିଲାମାନେ? ସୁସଂଗଠିତ ପାଠଦାନ ନା ଶିକ୍ଷଣ ଅସୁବିଧା ଦୂରୀକରଣ ନା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମୟ ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ? ମନେ ରଖିବେ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଶିଶୁର କେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଇତିହାସ ପଦ୍ଧତି ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ ଅଟେ? ଶିଶୁର କେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଇତିହାସ ପଦ୍ଧତି ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ ଅଟେ? ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ବ୍ୟବହାରିକ ସମସ୍ୟା ନା ଶିକ୍ଷଣ ସମସ୍ୟା ନା ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ୟା ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ୟା ପିଲାମାନେ। ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ବ୍ୟବହାରିକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ, ଶିକ୍ଷଣ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ, ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ, ତ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ମନେ ରଖିବେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ? ତ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ଅପସନ୍ ରହିଛି, ଶିକ୍ଷକ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି,
ବିରେ ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ସି ଦେଇଛି ଶିଶୁର ଶିକ୍ଷଣ ଅନୁଭୂତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ। ଡି ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ୟାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ, ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରୁ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ବୁଝାଉଛି? ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରୁ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାକୁ ବୁଝାଉଛି? ପିଲାମାନେ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରୁ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀ, କୋଉଟା ଆମ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଭିତରୁ? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀକୁ, ମନେ ରଖିବେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀକୁ ବୁଝାଉଛି, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, ଅନୁବନ୍ଧ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ପର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ? ପିଲାମାନେ ଅନୁବନ୍ଧ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ପର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ? ଥର୍ନଡାଇକ୍ ନା କହେଲର ନା କଫକା ନା ପାଭଲଭ? ପିଲାମାନେ କୋଉଟା ଆମ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏ ଭିତରୁ? ୟାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ପିଲାମାନେ ପାଭଲଭ। ପିଲାମାନେ ଅନୁବନ୍ଧ ଶିକ୍ଷଣର ତତ୍ପର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ହେଉଛନ୍ତି ପାଭଲଭ, ମନେ ରଖିବେ। ଏହି ତତ୍ପର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ସାପେକ୍ଷ ପ୍ରତିବର୍ତ୍ତ, ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, କେଉଁଟି ଅଭିଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷଣ ନୁହେଁ? ପିଲାମାନେ ତ ଏ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କୋଉଟା ଗୋଟେ ଅଭିଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷଣ ନୁହେଁ? ବାକ୍ୟ ପୂର୍ତ୍ତି ନା ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ନା ପଦ ମେଳନ ନା ବହୁ ବିକଳ୍ପ? ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ ବାକ୍ୟ ପୂର୍ତ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଭିଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷଣ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନରେ ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଇନଥାଏ, ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜ ମନରୁ ଉତ୍ତର ଲେଖିଥାନ୍ତି, ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ପେଡାଗୋଜି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପିଲାମାନେ ପେଡାଗୋଜି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଶିକ୍ଷଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଜ୍ଞାନକୁ ନା ଶିକ୍ଷା ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଜ୍ଞାନକୁ ନା ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଜ୍ଞାନକୁ ନା ଶୈକ୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷଣ ବିଜ୍ଞାନକୁ? କୋଉଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଜ୍ଞାନକୁ କହିବା ପେଡାଗୋଜି ବୋଲିକିରି, ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ଏକ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ନୁହେଁ? ତ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କୋଉଟା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ନୁହେଁ? ପିଲାମାନେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ନା ଅନୁକରଣ ନା ଆବିଷ୍କାର ନା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ? ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ। ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ନୁହେଁ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ଠିକ୍? ତ ଏ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ତ ଏ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଠିକ୍ ଅଛି? ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଇଛି ଶିଶୁର ମାନସିକ ବିକାଶ ତାହାର ପରିବେଶ ଉପରେ କେବଳ ନିର୍ଭର କରେ। ବିରେ ଦେଇଛି ଶିଶୁର ମାନସିକ ବିକାଶ କେବଳ ବଂଶାନୁଗୁଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ସିରେ ଦେଇଛି ଶିଶୁର ମାନସିକ ବିକାଶ ଉଭୟ ପରିବେଶ ଓ ବଂଶାନୁଗୁଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଡିରେ ଦେଇଛି ଶିଶୁର ମାନସିକ ବିକାଶ ତାହାର ପୁସ୍ତକଗତ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ଏହା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ପିଲାମାନେ ଶିଶୁର ମାନସିକ ବିକାଶ ଉଭୟ ପରିବେଶ ଓ ବଂଶାନୁଗୁଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, ଓଟିଇଟି ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାରର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଅନ୍ତର୍ଗତ? ପିଲାମାନେ ଓଟିଇଟି ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ମୂଲ୍ୟାୟନ? ନୈଦାନିକ ନା ଗଠନାତ୍ମକ ନା ସମାଜ ସୂଚକ ନା ବ୍ୟବସ୍ଥାନ? ପିଲାମାନେ କୋଉଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏ ଭିତରୁ? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ବ୍ୟବସ୍ଥାନ। ପିଲାମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥାନ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ମନ୍ଥରଗାମୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ ସାଧାରଣତଃ କେତେ? ମନ୍ଥରଗାମୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ ସାଧାରଣତଃ କେତେ? କେତେ ପିଲାମାନେ? 60ରୁ କମ୍ ନା 60ରୁ 80 ମଧ୍ୟରେ ନା 90ରୁ 110 ମଧ୍ୟରେ ନା 110ରୁ ଅଧିକ? ପିଲାମାନେ କୋଉଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ମନେ ରଖିବେ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ପିଲାମାନେ 60ରୁ 80 ମଧ୍ୟରେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ମନ୍ଥରଗାମୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବୋଲି କହିବା। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଦ୍ୱୈତ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ଦ୍ୱୈତ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଉଭୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ା ଦେବେ ଓ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳରେ ବସି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବେ, ନା ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବେ ଓ ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମନିଟରକୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିବେ, ନା ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ା ଦେଇ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବେ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ାଇ ଦେଇ ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ାଇବେ, ନା ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀରେ ଜଣେ ଛାତ୍ରକୁ ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀରେ ନିଯୁକ୍ତି କରିବେ ଓ ନିଜେ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବେ? ତ ଏ ଭିତରୁ କୋଉଟା ହେବ? ଦ୍ୱୈତ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ଏକ ଶିକ୍ଷଣର କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? କୋଉଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ା ଦେଇ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବେ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ା ଦେଇ ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ାଇବେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଶିଶୁ ଏକ କମଳ ଚାରା ଗଛ ସାଦୃଶ୍ୟ, ତ ଏହାର କାହାର ମତ? ପିଲାମାନେ ଶିଶୁ ଏକ କମଳ ଚାରା ଗଛ ସାଦୃଶ୍ୟ, ଏହା କାହାର ମତ?
ଫବେଲ୍ ନା ରୁଷ ନା ମଣ୍ଟେସୋରି ନା ପେଷ୍ଟାଲୋଜିଙ୍କର। ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଫବେଲ୍ଙ୍କ ମତ। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ 130 ହେଲେ ତ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଅଛି ଭିତରୁ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ମାନସିକ ବୟସ ପ୍ରକୃତ ବୟସ। ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଉଭୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଓ ସ୍ୱପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଭିତ୍ତିକ ଗୁଣାବଳୀ ପରିମାପନ ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପଦ୍ଧତି ଫଳପ୍ରଦ ଅଟେ? ଉଭୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଓ ସ୍ୱପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଭିତ୍ତିକ ଗୁଣାବଳୀ ପରିମାପନ ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପଦ୍ଧତି ଫଳପ୍ରଦ ଅଟେ? ଗଠନମୂଳକ ନା ନିଦାନାତ୍ମକ ନା ସମ୍ବ୍ୟାପକ ନା ସମାପନ ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ହେଉଛି ସମ୍ବ୍ୟାପକ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଯେଉଁ ପଶୁ ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ନିଜର ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ତାହାର ଠିକ୍ ଯୋଡ଼ି କେଉଁଟି? କେଉଁ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଯେଉଁ ପଶୁ ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ନିଜର ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ତାହାର ଠିକ୍ ଯୋଡ଼ି କେଉଁଟା ପିଲାମାନେ? କହେଲର ସିମ୍ପାଞ୍ଜି ନା ଥର୍ନଡାଇକ୍ କୁକୁର ନା ପାଭଲଭ୍ ମୂଷା ନା ସ୍କିନର ବିରାଡ଼ି? କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ କହେଲର ସିମ୍ପାଞ୍ଜି ପିଲାମାନେ। ଏଇ ଯୋଡ଼ିଟି ଠିକ୍ ଅଛି। କହେଲର ସିମ୍ପାଞ୍ଜିକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଥର୍ନଡାଇକ୍ କାହାକୁ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ଗୋଟେ ବିରାଡ଼ିକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମୂଷାକୁ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ପାଭଲଭ୍ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ କୁକୁରକୁ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ଗୋଟେ କୁକୁରକୁ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ଆଉ ସ୍କିନର ଗୋଟେ ମୂଷାକୁ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ତ କହେଲର ସିମ୍ପାଞ୍ଜି ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇ ଯୋଡ଼ିଟି ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସୃଜନଶୀଳ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଆବଶ୍ୟକ? ସୃଜନଶୀଳ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଆବଶ୍ୟକ? ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଚିନ୍ତନ ନା ନିଦାନାତ୍ମକ ନା କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ ଚିନ୍ତନ ନା କ୍ରିୟାକଳାପ ଭିତ୍ତିକ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଚିନ୍ତନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।